ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کے دور دراز علاقے میں ایک خوبصورت سا فارم ہاؤس تھا۔ اس فارم ہاؤس کی مالکن کا نام تھا رانی۔ رانی کو جانور پالنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے کئی جانور پال رکھے تھے۔ اس کے پاس ایک خوبصورت سا کتا تھا جس کا نام تھا ڈبو۔ ڈبو سارا دن فارم ہاؤس میں بال سے کھیلتا اور جب بھی رانی اس کو کھانے کے لیے بلاتی تو وہ فوراً بھاگ کر رانی کے پاس آ جاتا۔ رانی اس کو تازہ گوشت اور دودھ دیتی جس کو کھانے کے بعد ڈبو دم ہلاتا اور رانی کا شکریہ ادا کرتا۔ ڈبو کے علاوہ رانی کے پاس ایک بہت خوبصورت سی مرغی تھی جس کا نام تھا کٹو۔ کٹو روزانہ ایک انڈا دیتی اور رانی مزے سے اس انڈے کا آملیٹ بناتی اور خوب انجوائے کرتی۔ کٹو کے علاوہ اس فارم ہاؤس پہ ایک خوبصورت سی بکری بھی تھی جس کا نام تھا گوٹو۔ گوٹو تازہ گھاس کھاتی اور سارا دن بے بے کرتے فارم ہاؤس میں بہت رونق بڑھاتی۔ گوٹو کے ساتھ ایک اور خوبصورت سی شیپ بھی تھی جس کا نام تھا اورنجو۔ اورنجو کا نام اورنجو اس لیے تھا کیونکہ اس کی کھال کا رنگ اورنج کلر کا تھا اور اس نے اپنی کھال کے اوپر دو خوبصورت پیلے رنگ کے پھول سجائے ہوئے تھے جس سے وہ بہت خوبصورت لگتی۔ اورنجو خوب ہٹی کٹی موٹی تازی تھی اور سارا دن گوٹو کے ساتھ فارم میں کھیلتی رہتی۔ سارے جانور گوٹو اور اورنجو کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رانی کے پاس ایک خوبصورت سی سفید رنگ کی گائے بھی تھی جس کا نام تھا مومو۔ مومو سارا دن گھاس کھاتی اور پھر دودھ دیتی جس کو نہ صرف رانی بلکہ ڈبو بھی پیتا اور خوب مزے لیتا۔ سب جانور مل کر فارم میں رہتے اور ہنسی خوشی سے وقت بسر کرتے۔ فارم ہاؤس سے قریب ہی ایک گھنا جنگل تھا جس میں بہت سے جانور رہتے۔ جانوروں میں زیبرا، چیتے، شیر، رائنو، ایلیفینٹ اور ریچھ شامل تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی قسم کے جانور جنگل میں رہتے۔ جنگل کے خطرناک جانور وہاں پر موجود گھاس کھانے والے جانوروں کا شکار کرتے اور خوب مزے لے کر ان کو کھاتے۔ چیتے جب دور سے فارم ہاؤس میں موجود موٹی تازی بھیڑ اورنجو کو دیکھتے اور گوٹو کو دیکھتے تو وہ دل ہی دل میں ان کو کھانے کے منصوبے بناتے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ فارم کی مالکن رانی ایک ماہر شکاری ہے اور کچھ عرصہ پہلے جب ایک شیر نے فارم ہاؤس پر حملہ کیا تو رانی نے اسے اپنی خطرناک بندوق سے مار دیا اور اس کے بعد کسی جانور کی یہ جرت نہ تھی کہ وہ فارم پر جا سکے۔ البتہ وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی فارم کا جانور جنگل میں آئے اور پھر وہ اس کو کھا جائے۔ دوسری جانب رانی نے اپنے تمام جانوروں کو سمجھا رکھا تھا کہ جنگل میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، چنانچہ تمام جانور ہمیشہ اپنے فارم پر ہی رہتے۔ ایک دن رانی اپنے فارم ہاؤس پر جانوروں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک ایک خطرناک کیڑے نے اسے کاٹ لیا۔ کیڑا بہت خطرناک تھا اور کیڑے کے کاٹنے سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ سب جانور رانی کو بے ہوش دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ جلدی سے اورنجو نے رانی کی علاج کی کتاب کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ خطرناک کیڑے کے کاٹنے پر ایک نرگس کے پھول کا رس پلانے کی صورت میں کیڑے کا زہر بیکار ہو جائے گا، لیکن سب کو معلوم تھا کہ یہ پھول تو جنگل میں ہی پایا جاتا ہے جہاں شیر، چیتے اور نہ جانے کون کون سے جانور ہیں اور وہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہاں جانے کی صورت میں کسی بھی جانور کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ سب جانور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے اور سوچنے لگے کہ اب اس کا کیا حل ہے۔ دوسری جانب وہ اپنی مالکن کی یہ حالت بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔
आखिरकार ओरेंजो ने कहा कि जो मर्जी हो, मैं नरगिस का फूल लेने जंगल में जाऊंगा। सबको मालूम था कि इसका नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके सिवा कोई चारा ना था। थोड़ी देर बाद ओरेंजो जंगल में दाखिल हो गया, लेकिन अभी वो जंगल में थोड़ा ही आगे गया तो उसने एक छोटे से जानवर को गिरा हुआ देखा। वो जानवर बोल रहा था, पानी पानी पानी। ओरेंजो क्योंकि एक बहुत अच्छा शीप था, इसलिए उसने जल्दी से अपना पानी निकाला और उस जानवर को पानी पिला दिया। पानी पीने की देर थी कि वो जानवर उठकर बैठ गया। ओरेंजो ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? तो उस जानवर ने जवाब दिया कि मेरा नाम डाइनो है और मैं एक डायनासोर हूँ। डायनासोर? ओरेंजो ने हैरानी से पूछा, इस जमाने में डायनासोर भला कहाँ से आ गए? डायनासोर तो पिछले जमाने में होते थे और वो कब के मर खप चुके हैं। डाइनो बोला, नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। असल में मैं आज से 10 मिलियन साल पहले ब्राजील के जंगलों में रहता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा शरारती डायनासोर था। चुनाचा मुझे एक मैजिशियन ने पत्थर का बना दिया और कहा कि 10 मिलियन साल के बाद तुम दोबारा एक छोटे से डायनासोर की सूरत बन जाओगे और उसके बाद जब तुम जाकर एक जंगल में नरगिस के फूल का रस पियोगे तो तुम दोबारा अपनी असली हालत में आ जाओगे। ओरेंजो बोला, तुम बहुत अजीबोगरीब बातें कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी बातें सच्ची नहीं हैं। डाइनो बोला, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। खैर, ओरेंजो ने डाइनो को कहा कि तो क्या तुम भी नरगिस का फूल ढूंढ रहे हो? डाइनो बोला, हाँ। तो उसने कहा, हाँ चलो फिर हम दोनों इकट्ठे नरगिस का फूल ढूंढते हैं, क्योंकि मैं भी अपनी मालकिन रानी को, जो कि बीमार है, उसके लिए नरगिस का फूल तलाश कर रहा हूँ। अब वो दोनों मिलकर जंगल में नरगिस का फूल ढूंढने लगते और जो ही उनको कोई खतरनाक जानवर नजर आता वो फौरन कहीं छुप जाते और जो ही जानवर वहां से गुजर जाता वो दोबारा सामने नजर आ जाते। कुछ देर के बाद उन्हें दूर नरगिस का फूल नजर आया। वो दोनों भागकर उसके करीब पहुंचे। ओरेंजो डाइनो से बोला, लो भाई, तुम्हारे सामने नरगिस का फूल आ गया, अब तुम इसका रस पियो, जरा मैं भी देखता हूं कि तुम में क्या तब्दीली आती है। जूं ही डाइनो ने नरगिस के फूल का रस पिया, वो एक बहुत बड़े डायनासोर में तब्दील हो गया। उसको एक बड़े डायनासोर में तब्दील होता देखकर ओरेंजो डर गया और वो फौरन जंगल की तरफ भाग गया। भागो भागो भागो, एक बला आ गई, बला आ गई। डाइनो ने जब ओरेंजो को भागते हुए देखा तो वो बोला, रुको ओरेंजो, मैं तुम्हारा दोस्त डाइनो हूँ, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं डाइनो हूँ। लेकिन ओरेंजो कहाँ सुनने वाला था। वो अंधाधुंध जंगल की तरफ भागा और गलती से वो उस इलाके में पहुंच गया जहां बहुत से खतरनाक जानवर थे। करीब ही मौजूद खतरनाक चीतों ने ओरेंजो को अपनी तरफ आता देखा और फौरन ही उस पर हमला कर दिया। ओरेंजो को कुछ समझ ना आया, वो गिर गया और चीते उसको खाने लगे। ओरेंजो बोला, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। जो ही डाइनो ने उसकी आवाज सुनी वो फौरन उसकी जानिब दौड़ा और जल्द ही उसने देखा कि ओरेंजो को चीते खाने की कोशिश कर रहे हैं। डाइनो फौरन ओरेंजो की मदद के लिए करीब पहुंचा और उसने जोर से चीतों को बाइट किया और चीते दूर जाकर गिरे। ओरेंजो ये देखकर बहुत खुश हुआ और वो फौरन डाइनो के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई उसका दोस्त डाइनो है। उसने डाइनो का बहुत शुक्रिया अदा किया, लेकिन डाइनो बोला, इसमें शुक्रिया की क्या बात, तुमने ही मेरे साथ नेकी की थी और मुझे पानी पिलाया था कि जबकि मैं बहुत प्यासा था और मुझे कोई हेल्प करने वाला ना था। इसके बाद डाइनो ने ओरेंजो से इजाज़त चाही और वो अपने रास्ते पर चल दिया, जबकि ओरेंजो ने नरगिस का फूल उठाया और वो फौरन फार्म हाउस की तरफ चल दिया।
ताकि जाकर रानी को इस फूल का रस पिला सके। थोड़ी ही देर में ओरेंजो नरगिस का फूल लेकर फार्म हाउस पर पहुंच गया। उसको देखकर तमाम जानवर बहुत खुश हुए। उसने फौरन नरगिस का फूल रानी के करीब किया ताकि उसके मुंह में इस फूल की रस के कुछ कतरे जा सके। नरगिस के फूल का रस पीते ही रानी ने अपनी आंखें खोल दी और वो उठकर बैठ गई। ये मंजर देखकर तमाम जानवर खुशी से निहाल हो गए और सब खुशी से नारे लगाने लगे कि रानी जिंदाबाद, ओरेंजो जिंदाबाद। रानी को कुछ समझ ना आया कि ये ओरेंजो के बारे में ऐसे नारे क्यों लगा रहे हैं, लेकिन जब सब जानवरों ने रानी को ये बताया कि ओरेंजो ने किस तरह जान पर खेल कर जंगल में जाकर नरगिस का फूल लेकर आया है, तो रानी बहुत खुश हुई और उसने ओरेंजो का बहुत शुक्रिया अदा किया। ओरेंजो बोला कि इसमें शुक्रिया की क्या बात, तुमने हमेशा हमारा इतना ख्याल रखा है, ये तो मेरा फर्ज बनता था। और इसके बाद तमाम जानवर हंसी खुशी रहने लगे और फार्म की रौनकें दोबारा से लौट आई।